Олеш сирич бу арбой олцар. Тахка غطي عش سريتش يوعيو تحتن أولى عش وي نيغا نوخش بوكش شي يوعيو ات أربوي تشيريو انت وي تاكل دوار دوتن ديح وجين سو خاتشايتن شتا كواتشتا يتايغو هما يو يغم ياتي شتا خلقتي أخذ وي نوخش شينو عندها نشتي يغو كوش ماشو ديش تيختن يولقش دو Ranja oltera sabochas yolk yek quat oltu. Tak tagista qhwiye shwatsa no ot arbochen tsirich bolishin sain tsahode shin onte yachse te daug dik naboish sta ta esel naboish sta we west och sta ja rel qolwetu إتى ده وقت شيوعا دي وجه سونتا ترد لقيات شيوعا دي وجه شو بيستخدم أخذ بوق تيوان عشبوش سيدات دي وجه أغو بوق بيرزن يوك إخوة يوع عشبوش وضغط ده سيدا شيماتا شيوعا موحتو بوق يابوش ويتي دات يعرشن إي إي شي ده شي موحت يوع أتقانتي كحالة إيلوش إشتحاوير دي حد يرزش ده جو أغوبات إشت قوقصني تار شي ما تحتين تاول أوي نوتش شيوعا ديانيس وش حالا احتن تي ديغا وي ما تح دادك دول ألش تردر تاسون ديك تخيزر تي ما توش تاس كهوال خيردو تا إشت إي ألا تار ديوش دول چونقي لا تدوش قيج أدا إز عدله چوكشي تشيني قامي أو تشاق دالت أت أربوچن أتسيريتي يا أت أشوش يديز قامي أو ديشو إيش قامي أو دين ده تعود يا حيوز وين نوتش يا واخو ايش تيدم بينا دي بوشن صديت يا شارك شخيتك تصلي وزن دي الدواء ديخس نوتش غلط عمد على تحقودين يعني شلا غلط على قيشات شموي وهو ليل دا غلط دوي أحتسي شات شموي يا كم سيلل شادك دوشنوت وغلط جوا دالتو يا تشاق دول يا ديونال sober lawyer coin. Dice Federal Kirch Modell, wo er auch damals da gefühlt قصدك اشفلش وشاش جيتان ساعش ونوخش باتس وقام داتس قام اشتخذ دا جويت شندوش يش مدرلس دا ليل دولتي ويجلس دا جيتش خذ كل كيس ديتش خذ فيل شتاس ديتش رسي أمريكانس موسكوا شيز موسكوا وان صوفش حوخشن نوقع заехал, Хайяншен свет свой штале, под 8 с чем-то дошуиз. So, говорит, из Москва, а ночь какие-то шем, бо метро. Я говорю, мо выживешь. Говорит, метро чую алиша, что нах был плохой, что метк штале, говорит, много людей было. И что, давай, это было, ты в этом, что на трассе, халая, парень, говорит, встал, и, говорит, метк уступить, и шем, бо ахар. Адела, говорит, я сразу подумал, говорит, вы чего, шуизишь, халва чуен, что она видит, вы лили, что он шесть. Я, говорит, это же обоцен, что ночь муацу. Говорит, я догадался, что он, говорит, ночь утец, а халва не шен, халва. Они совершенно шину, раз халва, говорит, лет 25, говорит,
حوالات أخا ويرشايل شتقرت نوخش واج وشي لشايل طول مشاش شنوخش تام بريت يشوشايل يوجا وجيل شوشايل إيش حاجة مش سندويش ولا تقول إيش تخيل وقت اللي قرت شنوخش هو يدرشي مال ديك نوكش تخيلش أيوة طاليو وديز وآرين تخيلشتين بولي لي وديز يعوديك عم بوي شوا ответственность за весь кам улицна, кам дацна, не только за себя, за фамилию, там, за родственников, ты ответственен за весь кам ды, ночи кам дацн. Представлять, я ж могу, представитель УКО. Официально у это ну отца. Баркал бересуль, дицена. Lyöhä, Ешь модели. da mulla, da det är det för jag. Tiedätkö då? Dik duch eltaged ta day ela izan way bukhbu in that way tadaq الشغل شما تدالت الشغل شما اسمع قال لك تعدي دي اشتبو قلت تاع الله دي اشتقوا حالا بيستخدم Не сам вебер сам что ты твоим да сад и ерду сам бо что там мадама и مهتم موتش دايدن إلا تم ويلكش в крови хилдиш, на автомате хилдиш, что слышишь. И передавать надо, бейш, передавать одези. Хазыл, что вы хаз, машина, кам, дали личан, дац, просто эрвели, أشهر أربعة أولنا أولنا представлять я шай семья представлять я что юстер эрвели о юст представлять я что докериш тадвич о ой почалкер эрвели о ты представляешь уже весь народ декандуй ответственно ухо получается да говорит сусту их или химаду но шалец ты как посол сану по эрвели гавей Эрвеш, она течь, она что человечела, ты ответственно получается как бы за весь народ, сам представитель всего народа, сам Хельвешуко. Любой гумантиан. Баркал. Владворно. بعضو شيء قام دي تنسي دي دتو شيء يحكي تشاخي وقع إشي قوم غيلق تشقوالا تعالى روحتن متكم باتو انت Лехард и халгахтер исламское воспитание мох. Видосик шмая. Как прекрасен ислам. Воксак вахшена. Халгот. За видео яхай больница я меча. Так там наверху как бы надпись. Как прекрасен ислам. Так что вы традиции как бы присваивать еще уже. Да, давайте, я юнисен, подростки оккупационный режим, я хочу эти массу алгов, что Allah хочет. Представь, Ама Бахарин, как прекрасен ислам Бах, который говорит, чтобы вообще халмагат. Да. А в исламе ведь говорят халмагат, как бы. Маршал душек массага. Ибрахим Сисар, Ибрахим Малик де не хайрион. И сдаться дазер, короче, голосом младенца, диек, чтобы Ибрахим, ас бах, процентов 80 хисовата, уверенно, ворк. Мацдуй, Сул, я что, пропустил? Дик до шварцагал лёхок, да? Труба лётуал, аркусур варис, да? It's as эдили, да, я пропустил. طبعا عورنت شا وغوي شو بارت وصالح كروتشي واخا صالح اس إليتس قشتي
بوصل دين جاي إيش شقاش بير دايواش دات أقوش بالجزء يهمش دات بيو مال دقي قالي تردو جاج شاتان مو بيشوف تاغن ساواو بيشوفه سالا واقعنا تريزا تحاول تردوش عالم ميديس تردوش دول أتويج دات إبراهيم انت وين نقول رولك ديش بالقمال ده شادق توتشنا اي كبير ديش خليها 100% اكتر ورقه فمو يعني شو ايش شدوش منا دالنا دوش دو هال ايش توقع بوشا ايش سيد نتيت ايش ترالوشا بارتو سن رب ايتي جوا تشير اليازن ازاي وشافي سالنا مارش وشو ميرزا واتر واي يويج او ده يزق ده شايوتش دايرتني وميت بار سو يويج вообще no de Epson короче شايل دي جاي شات توتش на пой моцем قيترقصن بوتين الش اول شانس هو اللي هايشون فلاديمير تشيلر قيتش كي بدرجو مؤلش يا سيريس خليك كمو باديس فلاديمير تشيلر بوتين تصور ну دقوا هم штаты вери да западные all что и реплик сейчас all что и точно полностью повторять я класс он да вас 100% 80 уверенно воркой вора кисоваться 5 чем-то дари уверен что сам вери раз мало шо камелдяш что сам важливо ашуса донах харма وهرم دات ديك قدوش عاشو يقول حق سو دوش هو ياز دوش حق ما تبارتو أصل ياز تقول على تباخشان دات نو شين دعوتو هم تدي ترقصو دا ترقصنا إيش تعلقشان Дейла, я с тобой полностью согласен. Что Дейла Уэлл, что даже тахки три игры по-любому. С дикдечком да картун там. ده كده سو لديوش عشوات سو ده سو راس وانا خلي لا ده يخسر تعيس هو تعيش تيازنيو هر از полностью شار اسبح اكتر ولا ها نقعسان 100% نقرات يا شورق Дейла, ايش самуар, يبقى Дейла. الملك دينير وين سيسا راس Самуар, он из عمام جنيه он عرجلوش لا تصدق. سيح سر ليحيو عرجلوش لا ده تشتورق. يدوي اولش يدوي نالدك هذا دون بوش دون. точно короче ايش درقشن ده سوق سوي آدمي خمباشي أو عدوح عشتوا يقول ده وانا خر ديستويتن هارو عليه خراسة نرمان قمع دا واتيتو قمع ديو كروتشي إيش تحاول دقشن أسبخت وج حسن خلعت واحد تون إفيرتشو توزيكي إفيرتشو ما تسويتو تخشو عموق دوالش نو إش داون ليش بودا سائل إش تخزير سون داون شو إنيرسو كروتشي تا داونا بايق مرنا ليش دوشو штипа بار شون مصر شانسل مستا شو يوش أنا بروكل بار بار مسوا ديلا إتسا Эсвич искусственный интеллект цан балилуш вот ليش يعني خور دخون انت شاخا والوالسو واخا واحد خور دخون صلاح بيجدو Не, تي تي اس искусственный интеллект غزال аз хича Тесла хамалой все равно. Изменения хамалой искусственный интеллект. А то ها تيرسال خاطر يا تي تي اس 2 يون تي تي اس 5 يون короче, низ 10 или 15 секунд любой аз дуй и хезити تروحون تتهو تو از سان دالش سامبل حق يتي تو از سان دالش любой чуть امد يشوف
Да, любой Азии, Тесла. хоть Но что угодно. угор прикол. Мечтаю он элче, угор прикол. Обычно Кадырове аздагер человек за оло до бош иштqamel до расслабленно камел. Расслабленно. Мы даже не сразу поняли реально это у нас туда. تعود أحرج خينا مو تغيل خبر ديوشوق تا إيش تقمل دشور قرا تغيل أست خلا بال قيتيا Ну, я тебе говорю, это уже это старая информация у тебя. Уже, не знаю, ну, как минимум 4-5 месяцев можно это делать. Абсолютно расслабленно عمل и абсолютно расслабленно, что точно любой адам имитировать. Но ему нужно как минимум не менее 10-15 секунд голос этого человека слышать. Образец есть. 10-15 секунд, да. Записи чего-то, например, 15 секунд, записи, и все, и все. Прикинь. Мой барай программ Тесла. TTS-5 اليوم سنتي الديريفاتي شلون اوبن سورس يولد سنو يدق حياة يخلعات تسلا نقع سن يخلع ودين وشكا مفتي قبيه شوقه مفتي 15 سكند голос да я из مفتي وعلى رقصه не телевизор чува говорит شو телевизор чува алдицы ну да если телевизор чашу чуть выйдешь докучу я хуй Не, программа. Вопрос. программа Майлино программа это вопрос на третий да в смысле вы ему передали вопросы пусть ответили да да этот Аль-Бурак какие виды топлива использует вопрос да это речь Боб Шубар муфтият Боб Шубар программа вот вопрос да что алайк то что да Боб Шубар муфтият а какие там могут быть ответы киллер вопрос смотришь киллер еще Тесла. на заре деятельности на заре деятельности выделил в отдельную категорию вот эти киллер аргумент чуешь да на заре хилдо ломштатиш бусул дню ахир да вопрос да и что вопрос и багдад сарал примерно еще качали так Сейчас магари Исаил вен им на вей халайто вопрос перечислить иш что могут что там можно придумать за 3 года кучулел так и не смогли ничего придумать что там ну хоко дама ален придуманный дурш модео цадек да это вахен удуцу дурш мо вожим да удух Сунхитра им надо англичан шмодина от Ватиканской церкви отколоться ли нацар, то шей англиканский церковь когда это поняли, что от диктата и скажем так контроля папы невозможно избежать, оставаясь в христианстве вот этом католическом. Так они придумали свою церковь англиканскую и свою ислам палдиеш букаш, иначе они тоже не уйдут из-под этого ваххабистского меча пропагандистского. Да. Они просто верить, а? Просто верить, не проще ли? Нет, просто верить, ешь контроль мацахулицон, санагул бабиеш, мабуиш сана, движение, телодвижение, приседаешь. Забылся. Просто тише, Просто тише, власти от этого никакой пользы нету. В чем все? Просто тише. Тебе надо контролировать. А чтобы тебя контролировать, тебе надо вменить в обязанность выполнять какие-то обязательные ритуалы на каком-то обязательно специальном месте, слушая каких-то обязательных специальных людей, натренированных, чтобы тебе промывать мозг. Şöyle diyeceksin de üç Tesla ve taşı hattır derse diyeceksin de üç
Ask away. Английским. Спрашивай. Aha, megardan. Starim sloj ta dinja čata keldolums dozer dolde khretum asayek. Ita elektroni rubola lati. Ita sata an status boshol ita yok ta program sta projekt shuk dinja chahin. Tara khu al khiaton. Chin khataran job to ya. Видимо, это разное пространство, лишь электронный рубор. Я про это не читал. Не знаю, кратко описать, да, что они имеют в виду дальше. Пока что я только про деревянный рубль слышал, про электронный не слышал. Ну, китайцы или тогда у себя там, шайдо, только своя валюта, что ходила. Может, про бусы ты слышал, Тесла? Не знаю, я слышал про деревянный рубль, про электронный я еще не слышал. Нет, там есть еще бусы вариант. Давай бусы. Наличный рубль, да, сам лилешь, сам дючь, будешь, наличный рубль, да. Вообще-то это не такая уж глупая идея, если раз вот это бандитское правительство это сделает, потому что тогда оно полностью возьмет под контроль деньги. То есть нельзя будет гаишнику дать взятку. Ну как ты ему его дашь? Хотя там скорее всего... Но также вместе с этим ты тотальный контроль над деньгами берешь и над человеком. Ты можешь просто, если только электронные деньги, заблокировать для него возможность что-то покупать или платить. Существовать, да, ты можешь его полностью... Да, существовать. Абсолютный раб, полностью зависимость попадаться. Меня просто удивило, что да, с одной точки зрения ты зависимость, но с другой-то тебя все эти взяточники, что они будут делать? Или они организуют какой-то специальный, не знаю, взяточный аккаунт, куда ты можешь перечислять деньги, которые потом они каким-то способом отмоют и получат на свои уже. А нельзя будет с гаишниками, бусами расплачиваться? Не, ты одну идею понял. С ними можно будет расплачивать бартером. То есть взял курицу с тобой, как багажник, чику утомил. Он со своими, вот тебе курицу даешь, им дальше едешь. Да, ибо... Или банки меда, пол-литра, литр, самогон, да, что... Editieša tā kaudelčā duo. Tesla. Самое популярное станет самогон, короче. Или багажник что, забил там разные продукты, чатишь, короче. Соблюдать самые по мусульманским традициям, тулк ждать нечетное число. Там мишки ждать, иштина, а машин чукас, не штадалами году. По 3, по 5, да? Собадаش خاطرم تا ويلا إن دل دا ديتيش يتخو يقينو من جوج دل چانكل دل چاينو ساتي أن ستاتوس بوشوس يقي проект шмёта, я что на ума хаят. Нет. Что там Раскибан делает, я не очень в курсах, если честно. Раскибан сбрича жица дунья чвадек дюйца дюйчбухта социальный статус Безусловно, доход дюйча, ладно? Не, социальный статус, социальный рейтинг бог, допустим, у человека при рождении 100 баллов рейтинга, и он делает там что-то, ворует, появляется 97 баллов, забирают 3 балла, там еще что-то, минус 30 баллов. И когда у тебя определенное количество баллов, там ниже 40, то тебе там нельзя уходить в общество или что-то покупать, и что там ограничения, ходить теж. Там ниже 40 баллов нельзя покупать алкоголь. И что там такое? Она очень интересная. Это стопроцентное есть в этих про будущее фильмах фантастических много. И вот это самая система, там система этих поощрений.
Да, там только время было. Время накидывали в фильме. И если ты... Да, есть именно время, а другие тоже есть. Короче. Социальный рейтинг делают мы в Китае. И там даже Нет, с этиками... işte demedi işte полицейский хахич банки вахч юха короче лоймо три репутации то есть юха цана печа вот только вахчум есть кредитные истории юха то есть это так и так происходит только они хотят это упорядочить во что-то такое короче более глобальное, упрощенное да, более простое для понимания скажем так его система. Я думаю, это абсолютно негативно, это дает абсолютную власть государству над человеком, над личностью. Тебе просто так за антигосударственную позицию могут рейтинг снизить и запретить там уходить, покупать такси. Это я понимаю, это в диктаторских государствах эта система становится уже против работает, это понятно. Ну, не только в диктаторских, в любых демократических. Если в Америке она была бы, то там леваки, они бы гасили правых. Там тот, кто у власти, она полностью его поддерживает. И тот курс власти. Хорошая демократия Америку точно не назвал бы. Но, например, возьми какие-то европейские страны. Была бы эта система чем-то, помогла бы она нам чем-то? Ну, остается только рассчитывать на что-то, какую-то хорошую, благую демократию. Это основной посыл то, что она увеличивает власть государства над человеком. Усиливает ее влияние. Недостаток этой системы в том, что тот, кто контролирует вот эту систему баллов, он вне контроля получается. А единственный, кто ее контролирует, это само государство, и тот, кто во главе. Не, государство, это же какие-то люди, то есть какие-то люди будут эту систему баллов контролировать. Ну вот, я и говорю, конкретные люди, это эти, находящиеся на вершине. Но ты и так под этой системой баллов, они просто закрепят это какую-то новую, не знаю. И что мы под системой баллов, нарушение решение, короче. Он и кредит плохо, да, и садичилер, да, в общем, балл даются, то есть она так и так функционирует. Не, она не так тотально, не такой тотальный контроль над личностью со стороны государства. Все равно свобода же есть, у тебя наличный расчет, у тебя картами ты не пользуешься, допустим, если у тебя какие-то там ограничения из-за терроризма, какая-то статья тебе написали, карты же нельзя тебе банку выдавать. Налички тебя долил. Я был бы рад, если все этой шариатской братья дали бы по 10 баллов и по башке. Но эти же 10 баллов дадут и тебе, как противнику антигосударственной политики, несогласному там с войной, к примеру. Ты про эти диктаторские государства еще. Еще там так и так, короче, диктатор может делать с тобой что угодно, короче, баллы хильча. То есть я не совсем понимаю. Я говорю именно о нормальных демократиях, вот их в отношении и баллы. А что там в диктаторских, вон этот Милори, Иди Амин, Букасовар, Милори, который поедал своих этих оппонентов. То есть ему какие-то баллы, это ни о чем. И Путину тоже какие-то баллы, это ни о чем. Они и так могут кого угодно убить, засадить, замучить, на бутылку посадить. То баллы им абсолютно и не помешают, и не помогут. А вот речь идет именно в демократических государствах. Вот баллы у диктатора царя, у царя. Sunam sekreće kontrolem adman jagētim gušdēš. I cer i tyn rating i tos gatma allar i laiče i bizis hodnostja cer pristupreneš ja журютья богш ухсом. Там же он же не может, наверное, на вечный рейтинг. Там. Поступил хорошо, повышается рейтинг, поступил плохо, понижается. Вышел на митинг в поддержку Путина, плюс 2 балла богш. Проголосовал за Единую Россию. Опять про диктаторские. В диктаторской системе эта система баллов абсолютно никакого значения не играет. Хуй тебя, что там это?
вышел, не вышел, тебе на бутылку сыряет, баллы не помешает, не посадить тебя, не помогут, короче. Причем здесь вообще Путин? Путин вычваться. Именно вот в демократических странах это, ну, или возьмем Америку, такую полудемократию, скажем так. Там это поможет или помешает? Вот вопрос интересный. В зависимости от того, кто у власти, противников левой политики, это помешает им полностью. Как блокировали Трампа, запрещали ему в Твиттере общаться, давя на руководство Твиттера полностью аккаунт заблокировать. Если бы в это время была бы система, ему бы там баллы снизили бы и запретили вообще покупать что-то, продавать карты. Ахиллес, подожди, а кто сказал, что баллы именно за разговоры, то есть за свободу слова, то есть за разговоры есть? Я понимаю, за криминал, баллы что. Но сомнений высказать, или сахом, он баллы что, из-за там Китай автоматически. Ну, Америка, и что по факту за то, что за позицию Трампа ему аккаунт снесли за то, что он там высказывал. Но Трамп-то сумел выиграть сейчас и прийти к власти и дать сейчас посадки этим, значит, там есть механизм, который можно бороться. Да, есть. Я Америку вообще по полудемократии считаю. Это не совсем демократичная страна. Она управляется там несколькими крупными лобби. И чтобы там справедливость у тебя должна, ты должен хорошо зарабатывать и хороших адвокатов иметь. И тут федеральные вот это, могут тебя харцу лилахуют, короче. И вот как это. То есть Америка не есть образец демократии точно. Но в любом случае там есть механизмы, которым ты можешь бороться, и у некоторых, видимо, получается это делать. Но что будет вот с этой системой баллов в Нидерландах или в Бельгии? Вот интересно было бы понаблюдать. Представь, на работу устраивается, пришел, так, какие у тебя баллы? Ну, у меня, что, замять, у меня 40, короче. Давай, иди домой. Правильно? Почему эту систему баллов, помнишь, мы с тобой пытались применить им вот эту, по шкале исламанутости наших друзей. То есть кто насколько... Будулака Парсек, Да. Паскаль, не Парсек. Давление в будулаках. Будула Паскаля. Заведомо коррупционной схеме Мецон и Балаш, это можно будет их покупать, их нужно. Естественно, в Русне точно. И только что они есть, что они нет, разницы яйца. А вот что в демократической эти баллы приведут, либо к пользе приведут, либо к катастрофе, вот интересно узнать. А что там в Русне, это понятное дело. Это будет все же симуляция, никаких баллов реальных там не будет. Это все превратится в какие-то... Лизнул под чаху, получил балл, короче. Сказал что-то неприятное, тебе минус балл, короче. Пошел в районный, дал на лапу, повысили балл. То есть никакого смысла в диктаторской стране вводить эти баллы нету абсолютно. Вообще. Только лишь в качестве усиления власти диктатора. Только в качестве какой-то фабрикушки интересной. Мишура, говорю просто. Да, абсолютно бессмысленной с точки зрения своей эффективности или чего-то там, воздействия. Английский интернет, это презентация про эти баллы, электронные деньги. Легче всего баллы можно накрутить Тесла и лизать почаще, как бы, по дешевым. Товарищ Путин, так, 10 баллов этому. Вступил в патриотический клуб команда Путина. У каждого из них 99 баллов. И только у президента 100 баллов.
эти бабушки, бать, с этими, с маузерами, короче, им тоже там бонусные очки. Отряды Путина будете? Бля. Быца, Кстати, очки, геш. там можно будет видимо, что за 100 баллов, это же нельзя всем давать 100 баллов, то есть будет только один человек 100 баллов, а все остальные как бы стремиться будут к этому, что 99 баллов или 99,1 там, 1/100. И что есть, чтобы этот Но к этому. И только недостижимый результат 100 баллов. И бас, чтобы естественно, выхармовать и Путину меньше 100 баллов давать. Многие со страху дадут ему 120 баллов. Короче, этот Халвал Халиф будет 100 баллов, потом будут идти его дети, потом его племянники, вот так, да? Круг 100-бальных. По часть Тохери, у остальных всех 99, не больше. Чтобы они не могли достичь уровня подчага и сравнивать себя с ним, так гарантированно должно быть меньше. Короче, мы разобрались, что в условиях Русни это всего лишь профанация, эти баллы, не имеющие ничего. И анархия была система мух этому вообще, про это что ты можешь сказать? Да, на самом, хотя Раска постоянно это шмарили эту анархию, но в реальности это довольно-таки интересная концепция сосуществования общества. То есть мне кажется, в чем проблема была вот этих всех сейчас идей, как сосуществовать, там, коммунизм, социализм, там, анархизм, капитализм и прочее, феодализм. Она в том, что кто будет распределять эти блага, короче, производственные, произведенные продукты. Так вот, in твоей ситуации, как бы, если продукта всем хватает, и в любой момент там автоматические заводы, где эти роботы с искусственным интеллектом, там, все это мгновенно тебе производит, он то есть ты ни в чем не нуждаешься, то вся вот эта система, она как бы уже тут не работает. Здесь нужны какие-то новые подходы, короче, к нашему сосуществованию. Старые уже основаны на том, я буду кушать, а ты на меня работаешь, или ты будешь кушать, а я на тебя работаю. Они уже, как это решить, они уже тут как бы все отмирают. Вот мы идем к этому обществу. Это американец, это забыл. Жак Сахуняли, как его звали? Фреско, который вот Цодицын, примерно к этому мы идем. Жалко, что он с этим искусственным интеллектом не застал. Он сразу свою эту идею, наверное, под это апдейчил к этому. Что мы будем существовать в таком-то особом. Рост населения остановится, это понятное дело, начнет сокращаться. А вот эти автоматические вот заводы, особенно если ты дойдешь до уровня, где роботы могут собирать сами заводы и сами собирать других роботов, то человек там автоматически уже чисто супервайзер является. Он наблюдает и следит за этим всем по мере своих возможностей, конечно. Так, уже из-за чего летрдовый, из-за чего ислоды, из-за чего конфликт шхилевый. То есть вот этот 99% всех конфликтов, это вот именно связано с этими материальными вещами. Но если они все, короче, будут таким способом устранены, то новый способ языка существования. Вот анархия, вот и чеченский способ. Кстати, мы могли бы свою систему сосуществования оформить в виде какой-то идеологии и презентировать ее миру как это. Правда, для этого нам надо избавиться от ярлыка исламских террористов и супермусульман. Любой автоматически это будет полагаться предложением от супермусульман. А предложением от супермусульман они вообще не интересуются. Вот что, Робот Халиф. Он додал язык власть.
И Шмаков с Тумсо будут его супервайзерами Роба Халифа. Он шерил, просто миньонами будут. Да. Кстати, это новый хадис Лехан Царь, может, за тебя робот и гламаш дойч. Как ты? Пусть робот за тебя молится. Роботы, Джамаки, Нет, головы. представь, сделать 1000 роботов, которые лаймашли, что майнинг голится на голову. И сан он полностью шатикой. Ламас ферма, да? Бобота ферма Ламас. Има Ацун Тесла. И раб ведь, что один до Ламас кочет, что и хозяин, ухо примерно. И раб ла цинга робот цаглабаесом, и раб будет мегити Ламас, да, собака. Да, за хозяина упоминать. Да, за хозяина. Нормально работает. Да, за хозяина. Да, наверное, да. Надо попробовать чат GPT. Равносильно тому, что идея хорошая, но точка так не жмать, деньги собираем. И сами один робот, а это им деньги, ты пересылаешь, и за тебя тот робот будет работать. Даже сейчас это можно воплотить, короче. Каби, гона, круто сидит, дрон, штан, короче. Дрон, да, погуба, потом туда. Тоже идея хорошая. А Джаки фреска, ху концепция? Садик концепцию. Примеры, где убрать деньги, ну, эту систему обмена продуктами, которые у нас есть, капиталистическую, ее как бы полностью убрать. И, то есть никому ничего не принадлежит, и одновременно все принадлежит всем. Коммунизм 2.0 яйцо придумать иногда. Ну, он полагал, что это коммунизм. И, конечно, да, если подумать, коммунизм. Но он сам другой объект. Но он другой объект. Вы забываете, что... Да, что вы забываете, что это утопия. Не, это, брат. Вы забываете, что это утопия в условиях, когда за продукт надо бороться. То есть производимый продукт есть, и на всех не хватает, и ты должен бороться. А там, да, это утопия, бред собачьей и сивой кобылы. Понятное дело. Но в условиях, когда вот эти роботы производят все, что тебе нужно в любом количестве, то идея Жака Фреска мгновенно как бы уже какой-то смысл приобретает уже при новых этих технологиях. То есть нужен технологический рывок для ее воплощения. Все, кайтам, все. Так. Переварить это. Ну, в том плане, в котором он озвучил, это полный коммунизм. Коммунизм 2.0 вообще цапает бот идею. А вот, как ты сказал, с роботами нормально тем хлопает. Более-менее. Но, кстати, она также зависит еще и даже и робот-четча, такую систему можно было внедрить. Но Мухарю на практике. Я тебе могу расписать, что ее можно внедрить, но для нее нужно особо вырастить людей, то есть специально под эту систему. То есть жадный нахуй или компетитивный нахуй, который пусть я возьму вот такой ноутбук крутой, а ты вон старый возьми боши. Вот цаню уже его хердачу. А если ты вырастешь людей, которые вот самое, из моды, если мы возьмем каких-то там благородных коммерчей, не жадных, очень хорошо воспитанных людей и посадим их в какую-то деревню, они спокойно будут там существовать, радоваться, растить детей, заниматься науками, там, И если я туда подмешаю каких-то вот Тумсу Абдурахманова, например, или брата его Шмакова, короче, то автоматически там начнется уже вот реакция. То есть от человека зависит даже коммунизм. И еще как примерно, можно сравнить даже вот ярчайший пример.
Япония, цунами, хум хильча, японцы очереди лечь бушей и продукция. Все всем помогают. Короче, у них это культура борьбы с землетрясениями, пожарами, она просто таки в крови у них. Никто ни одного лишнего гвоздя, лишнего, не знаю, лишней пачки этого лапши не берет. Все как будто это кто-то организовывает и контролирует. Хотя они сами контролируют. Каждый из них является контролером. И они идеально справляются с этой бедой. Лишний да, им даже в голову не приходит, что ты можешь две эти взять, например, две пачки лапши, мне хотят раздают по одной. То есть и сравни его с Америкой, короче, и ураган, короче, свет там не сразу массу аэроволокцыги, магазин грабит, стадион, хагурбинаш, насилуют, отбирают наркотик, там начинается хаос страшный, короче. То есть у тебя есть японцы, которым можно построить коммунизм, и вот этот, где коммунизм ты не сможешь построить, потому что люди для этого не приспособлены. Из-за фактора он. Собрали, ну, это концепция, допустим, убрать у них жадность, то что кто-то там во главе стоит же, кто-то находится на вершине у них, все организовывает, контролирует. Нет, во главе там нету. Это как бы прямая демократия. То есть у меня какой-то девайс, где я могу или они как бы разделены на маленькие города, где все всем решают. Это здесь там нету этого, по-моему, организаторы могут они выбирать, наверное, какое-то время, а может и нет. Я подробно не разбирался, он дальше, он такой, у него этот концепт, у него довольно-таки, скажем, не учитывающий гнусную природу человека. На хороших людей рассчитано он только. Вот этот яйца, технологический рывок, он даже вот этом самом негритянском Гарлеме, он и там даже может приличную цивилизацию создать, потому что уже эти уже эти негры не пойдут грабить магазины, смысла нету. Каждый может получить сколько хочет, чего угодно. То есть и за что они там? Ну, уже там, не знаю, что они там будут делить после уже... Смотри, они могут делить, все равно ресурс роботов и всего того, что они могут добыть, ограниченными, а по-любому человеческая жадность, она безгранична, и по-любому кто-то захочет больше себе всего того, что произведет робот. Не знаю, ну, допустим, там невозможно больше получить. Ну, допустим, какой-то буллиш, вот Вахан, короче, у кого-то отберут то, что он только что пошел и там с этого автоматического клада взял, например, телефон у него отберут. Он пойдет и снова, короче, его там возьмет. И у тебя спрашивают, а зачем ты вообще отбираешь у него это, когда ты можешь сам пойти на этот склад и тот же телефон взять. То есть некое изобилие должно все это стремление у кого-то что-то отобрать, поскольку этого мало и на всех не хватает, должно вообще уйти куда-то. Власть есть какие-то власть, идеологию, наверное, не знаю, будут они делить женщин там чего-то, еще что-то, то тоже, короче, вопрос. Ну, конечно, все там не уйдет. Но именно вот 99% это связано с материальными благами. Если это убрать, то в обществе, где 99% меньше преступлений, происходит все же прогресс мощный. Согласись, Ахади? Уже все мысленно перенеслись в это общество и воображают, как они там живут, я думаю. Да, я моделировал. Все замолкли. Подобие такого Израиля же есть общество. Несколько там. Израиль? Да. Кибуц, Я думаю, что кибуц это сам. Но я не знаю, я не был в кибуце, не знаю, я только слышал. Что это кубиц? Кибуц Те это... же колхозы. Те же колхозы. Некий колхоз, но в настоящем смысле слова, конечно, колхоз. Не колхоз
советско-русском, короче, понимании, где все Хуй, принадлежит всем в типа, этом. Ну, есть небольшая община, как вот эти амиши, они ферма, яйцар, и эта ферма, как бы, и вся их продукты принадлежат им, там они все распределяют между собой, то есть все друг о друге заботятся. Это такой некая большая семья, И в Подмосковье допустим, из 100 ехали, так человек. клубник выращивают, Ешегласица, Мелварица, тоже президент его там коммунист, метил, его там социалист. закопали. Да. Вот то же самое, он здесь, тот же колхоз. Этот, скажем так, Совет, Тесла, но вот коммунистический этот. рай. А вот то, что все принадлежит всем, это Да. подразумевает то, что ты можешь взять себе сколько ты хочешь. А хочешь ты, Нет, допустим, нет. все. Ну тогда это же ложно, Нет, то есть, что потому- все принадлежит всем. Тебе не принадлежит Да, но то, что принадлежит второму, да, выше твоего объема. точно так же и он владеет этим так же виртуально, как и ты. Распределяют в равной степени благодарности. И да, там ничего такого, сверх такого Ну да, нету. а трудятся же все не в равной степени. С чего вдруг... Коммунизм, раз кибуц существует, значит, с какими-то идеальными людьми коммунизм тоже может существовать. Доказательство юга. Да, Кибуцы коммунизм, существовали до тех пор, пока тебе выделяли технику, к тебе присылали эти миллиардеры, давались в советском, ну как бы Да, при все. советской власти, это в Крыму начали их делать, кибуцы, месмосумекер, евреи, согнать нас с Румынии, там оттуда, с Болгарии, тигр, Хабала, жидкий Хабала, в Крыму, Аху, им дали территории, вот эти кибуцы, здесь первые открывали кибуцы в Крыму. И нишин технику подгоняли, трактора, все это, и еще вот такие молотилки, все это подгонялись с Америки Рузвельты. Первый опыт кибуцы производился в Крыму. Это в 20-х годах. Да, И и как вообще и как они- балдящее производство его ехали через Россия, Советский Союз, идеологии отобрать и разделить. Сейчас производство это штат Избах. И да, видимо, кибуцы могут существовать при спонсорстве. Не удивительно, что они в Израиле, потому что Израиль получает очень много по помощи от Америки. То есть там Да. Принцип Понятно, существования кибуца каков? Все получают в равном объеме товар и трудятся в том объеме, в котором могут. В том направлении, которое ты выбрал, кто-то ветеринар, кто-то там, допустим, сельский агроном, кто-то там в полях работает, там, шейгят, кто там чем занимается, берется за то, что там больше тебе там лучше где-то разбираешься, да. Просто спроецирую это на семью. Кто в семье все решает? Просто расширил размеры кибуца, и вот тебе это большая семья, это как бы, и там, ну, естественно, отношения считаются, глава семьи есть более важные, авторитетные, видимо. В семье все решает отец, в семье решает тот, кто приносит в дом хлеб. Единственный, кто его приносит, это отец. Все остальные не работают и ничего не приносят отцу. На хлебник, шбуш чисто. Я не буду В семье, тебя по сути, возражать, над то производством хлеба. Вы подслушайте, и буду легче, шариат обосновывать. Ну, я могу тебе пару мыслей по этому поводу сказать, но не давайте. Муха? И буду легче, которые никак не могут разобраться, кто будет верховодить и как будет у них появляется власть. Отмазал. Если я сейчас буду спекулировать, как там могут регулировать отношения. Так и до шариата недалеко. Поэтому я промолчу вас. Дитя, ничего страшного, им не хватит все равно это интеллекта. Нет, вдруг я
В этот момент меня не будут, они зайдут и будут эту хрень по ушам ездить и неискушенным людям каким-то. Ладно, шариатчиков вообще опровергнуть ахалуя, даже если у них будет этот аргумент, и они попробуют его здесь как-то озвучить. Хорошо, дигду. Hinzunguste kudu otsats социальный рейтинг, окантма и электронные деньги, рубль. Вот масса humaniuqa и накопительные арубатин ти ахтра гуллурдлау. И будет йот на нордеги ахса гулдайт реститиёш. Нет. Наоборот, а гулдерцан гуля должнуис, а гулдеш айтер дать. Тахтица дой. Tun oila sai ni guldin tega ulf madai бакнашча и шенгагуш illa гули мадата. Советский Союз, Юшен, Генион. Советский Союз, да он на севере был бы бац. Всю жизнь попахали на севере по 20-30 тысяч на счетах, 40 тысяч у кого-то были там, деньги на книжках были. И в один день они превратились, они не могли заплатить за контейнер. Эти деньги не хватало на контейнер, чтобы свалить с севера. Всю жизнь пропахать, 40-50 тысяч на счету. Книжки тядош, хаска, хиланти, был белый хиланти, га. То всю жизнь пропахал на севере, да, кто золото добывал, кто нефть добывал. И в один день они оказались у разбитого корыта. Прикинь, Ихние все деньги украли. Просто украли деньги. Прикинь, если где-то это происходило в западной какой-то стране, они бы там мгновенно снесли это правительство, просто такие страшный бунт, как так, мы тут корячились, а тут раз и нас всех кинули, короче. А представь, у них это происходило. Это просто фантастика. А видишь даже, вот эти, они глаза на лоб лезут, говорят, как это так, короче. И ничего, и ничего. Они же, я тебе говорю, это рабская психология, никогда обедниться да удастся, у нас шбац, каждый за себя, да, получается, там, нужно подняться было всем и снести это то правительство, которое их обокрало. Домой садится, и в принципе, и разорить меня, что цейрашнаштя, а выкупить мои цари, и хуйри, чек выпустите, мелорис. Шубайс выпустил эти чеки, эти они чеки все скупили все предприятия. Да, ваучеры. Ваучишь, давай чек, ваучишь, царь, ваучишь. Выпустите бумажки эти, выпустили сами за копейки эти бумажки, собрали и выкупили все крупные предприятия. Акции выкупите, и все, Да, и сразу миллиардерами стали. А народ остался нищим. Lyhag. Машволи такавар куюк авистайцец волонса. И ахчдуй и гула дина и илдочунагам проблемы ятан, но которые их используют, и чего проблема ятан, и дада хертити, от цада учамадоцига. Ой, да контролирует тебя, в электронном виде, ты только электронные деньги, тебя контролируют, любой, ты кончуваны, ты берешь, прикладываешь электронные хуй банковский карточку, прикладываешь, у них уже там всюду высвечивается в компьютере, сколько ты потратил, куда, что ты купил даже чек, у него там все высвечивается, это контролирует людей. Это не простых. Полный. В любой момент могут заблокировать тебе карточку, в любой момент тебе могут заблокировать карточку, вот она мети, еще мою, это не простых людей контролировать. Это не простых людей контролировать. Это весь народ контролировать. Это весь народ. Простые люди и так там под контролем, а карточки любой транзакции. Те корпорации или отрасли, которые занимаются отмыванием денег, вот оцан кяча системе, чтобы их держать под контролем. Потому что ты, когда тебе вот выделены, допустим, 1 000 000 рублей на ремонт школы выделили, ты из-за этого 1 000 000 ни 1 рубль не можешь куда-то налево потратить, потому что все транзакции будут отражаться в свойствах каждого рубля. Роскосмос яц. Ага, и что они наконтролировали, ну и выяснили, куда ушли эти деньги.
И дальше что? Этих денег нету. Нет, в Роскосмосе же нету электронных денег. Электронные деньги, Лёгорг, это вот каждый рубль имеет свое целевое применение. Ты в другое место не можешь его применить. Тебе вот 1 миллион на ремонт школы выделили, ты не сможешь Ты за этот открыл миллион... левую фирму открыл на бомжа какого-то. И ты Каждая что ты с транзакция... этим делаешь? Нет, каждая транзакция там будет зафиксирована. Там невозможно отмыть деньги. Простой нахтунах они вот эту быдло-массу поднимают против этих денег. Ой, контролировать, да, что шунбо, в панике. Специально вот эти руководители эту бучу поднимают. Должно быть утром в стуле, в обед деньги, да? Вешаешь, не просто тебе перевели деньги, которые ты утром деньги, в обед стулья, да, в стулья должны быть. Если ты предлагаешь что-то, хочешь предложить какой-то фирме там или что-то, у тебя уже а ты отдаешь деньги, там на бомжа открыта фирма, ты отдал деньги, эти деньги ушли непонятно куда. Транзакции, не транзакции, что-то закупитель, отправили на Запад эти деньги и ищи свищи их. Россия в 22 году Тихетшхена взяли деньги, перевели на левую фирму, на бомжей, перевели в Европе. Закупка снарядов. 2 с чем-то миллиарда долларов ушли в никуда. В офшоры ушли, и все тут, и нету концов. Ну, с электронными деньгами такого не будет. А они что же, бумажные таскали туда, что ли? Нет, это межбанковый расчет ТЮИ. Это разные немножко вещи. Ты вот те деньги, которые тебе целевые выделили на что-то, ты не сможешь за эти деньги что-то другое купить, потому что тебе платежная система не позволит это сделать. Это целевые деньги, Ален, отказ Ирю сразу. Ага, целевые, не целевые. Я тебе просто говорю, 2 миллиарда долларов украли, буквально за месяц украли 2 миллиарда долларов. Простой пример, он. Закупка снарядов в 22 году. На левые фирмы перевели деньги. Сейчас поставить Ирюэль. Снаряд поставить Ирю, сейчас иметь снаряд, что ермеш, буаль, кеш, агаз кеш. И вывели деньги, 2 миллиарда долларов. Ни денег нету, ни снарядов нету. Вот электронные, Ахчан, вот у него с момента создания каждого электронного рубля полностью история, кто, что, когда использовал этот рубль, за что платили. История сохраняется в свойствах этого рубля. Это транзакции в царях, банковское понятие такое. То есть ты сможешь любой рубль, свойства рубля открыть и посмотреть всю его историю с момента его создания. Посмотрел на него, ушли деньги в офшоры, ушли. От фирмы, которая на Западе открыта на бомжа, он к нему пришли, а дальше они ушли в офшоры, эти деньги. И что ты сделаешь там? Вот рубли будут ограничены для внутреннего расчета диндол сюм ждать свою в офшоры вывести даться на вот. Вы не учитываете одно здесь. Дьявол кроется в деталях здесь. Вот этот самый электронные деньги, они помешают вот этому мелкому гаишникам, там, мелким чиновникам, не знаю, в сельпо и сельсоветах. Им это помешает действительно. Вот мелкие взятки, он не сможешь ты гаишнику дать взятку, просто не сможешь. Следователь должен будет выполнять свою работу. То есть или на бартер перейдешь, такой мелкий бартер, либо на него перейдут. Но дело в том, что usual системы с этими безналичными расчетами, она и так должна была функционировать, тоже электронные деньги, еще. Просто она не функционирует не потому, что они не могут отследить, куда пошли деньги. Они-то это как раз могут. А потому что контролирующий орган сейчас, они тоже в этой коррупции участвуют. То есть электронные контролируют какие-то люди, организации,
То есть вот уже им просто на лапу даешь, и они там все тебе организовывают. То есть это будет просто другой вид коррупции превратиться. Независимый судьи, меняющие власти, разделение властей, это просто в Русне опять какие-то уродливые формы приоритетные. Да. Даже на низовом уровне, а полицейские, это убирается, коррупция убирается, делается как в Грузии, модерцами, это социальный пакет. Он баловый, тебе получаешь ты зарплату, у тебя социальный пакет. Дети твои учатся бесплатно в садик, бесплатно. И там у тебя вот эти вот, и пенсию на пенсию выходишь, стабильная пенсия будет у тебя, и социальный пакет у тебя. И дичь, она заинтересованность в этих взятках пропадает, получается. У тебя нормальная, стабильная зарплата, ты взятки не берешь, не попадаешь, у тебя для семьи у тебя социальный пакет. Тебе не нужно беспокоиться о квартире, тебе не нужно беспокоиться о учебе своих детей, устроить их куда-то в садик, в школу, там, нормальное там обучение. У тебя этих проблем отпадают, тебе в эти деньги взять эту взятку, попасться тебе не выгодно. На мелком уровне вообще, да, я или нет этой коррупции на мелком. И меньше соприкосновения человека и хуизя. Там, где вот эти деньги ходят, меньше соприкосновения было с людьми, с этими чиновниками еще было. В электронном виде ты все эти вопросы можешь решать. И на мелком уровне все это пропадает. И коррупция это уходит у тебя автоматом. Не знаю, я детально изучал эти электронные деньги. Я за введение электронных денег. Пусть они контролируют меня как обычного рабочего, да, я не против. Зато это усложнит вот этим коррупционерам проводить свои махинации. Камиль, да, что это все усложнит коррупционерам, но я думаю, там коррупционная полностью системе это просто по-другому лоузер, что пересядут на разные кресла и по новой начнут свою ту же игру. Да, пересядут на биткоины и пойдет дальше это. Просто вот смотри, когда, допустим, тебе выделили какую-то энную сумму для ремонта школы, ты мог вот с подрядчиком договориться об одной цене, чтобы по бумагам фигурировало, а по реалиям ты ему платил намного меньше. И солдаль. Да, как сказал, ты забыл одну вещь. А здесь невозможно сделать. Как сказал, идеально был бы Шумдар, но ты забыл одну вещь там. Коррупционно сразу третий, который за всем этим контролировать должен, то есть поймать за руку тех, кто использует нецелевые эти средства, и электронный рубль, контролируешь. Ты просто его привлекаешь в коррупцию и все. خاطر مدای اخش دادل جو ایو اقون تا اخش دیش هر اخش اون میچر دیسن ال خاچ گوچویر وقتی. И гучвол швегвац, ему всегда можно вовлечь, дать им налад. Система других не производит, только коррупционеры. Тесла, там ни одного тогда надо привлекать, потому что вот в этих вот транзакциях межкорпоративных, да, корпорации Шюкаюл, там участвует как Минфин, независимый орган, который контролирует, и налоговая инспекция. Там сразу два игрока появляются, таких серьезных, которые это все контролируют. Аксакал, ты что, реально думаешь, что в Русне существует независимый независимый налоговый? Нет, конечно. Ну вот, допустим, вот я сейчас работаю в организации, когда вот у нас приходит с Минфина проверка. Минфин кому подчиняется? Минфин подчиняется администрации региона. Администрация кому подчиняется? Администрация Кремля, центра. Одни на своем уровне будут там это делать, прикрывать, без своих там прикрывать, без видимость создавать. А нет, это все это можно подумать, электронные деньги вести. Аудит я шел, независимый аудит, так твоя система работала бы. Но если бы у Росне был действительно независимый аудит, и который наказывал вот это нецелевое использование или там откаты, все это, то он так и так действовал бы, а банковский и контролироваться бьешь мой банковский перевод. То есть ты знаешь, что эти деньги на нецелевые средства были уже использованы. То есть какой ты их так можешь сейчас их всех посадить, и что да еще хотя
электронные свидетельства, но их не сажают. Следовательно, дело не в том, что их не могли поймать за руку, а совсем в другом. Нет, сейчас совсем другая система Тесла. Сейчас вот то, что мы с тобой, допустим, ты ищешь подрядчика на ремонт там какого-то объекта, да, я тут подрядчик. Асун, допустим, Тасум Хало по документам, а я тебе с этой суммы откат делаю 20%, ты их в карман положил и все, и на этих рублях нигде ничего не написано, мичер ду. А вот в этой системе, в электронных деньгах, там будет четко зафиксировано, откуда рубль пришел и за что им заплатили. Да, и ты не сможешь спрятать этот рубль. Вот в обычной системе именно вот кто-то контролирует вещи. Вот чему денег дуй и контролирует вещи. Самоуйте, чтобы они это, чтобы поймать их, что они вот так сделали, так? Вот если ты его в коррупцию... Контролирующий, Минфин и налоговая контролируют. Так, Минфин и налоговая, они же состоят из каких-то там, этих, не знаю, башен Кремля, лоббистов, которые вот занимаются всей этой большой хренью. И честно, балбешь будешь. Ну, сейчас гораздо проще эти схемы. Я говорю о том, что до идеала довести, конечно, не удастся. Это человеческий фактор. Чтобы было идеально, Минфин и налоговую инспекцию нужно искусственному интеллекту передать. Тогда не будет никаких взяток, ничего. Да, но искусственный интеллект полностью уже физически щубух стахил язык, то автоматически он тоже становится в позиции, так дайте мне, я вас не посажу больше. То есть как бы усложняться до системы, но она не есть смерть коррупции. Смерть коррупции есть только независимая, избираемая и сменяемая власть. То есть сменяемая власть, это просто власть становится главным коррупционером, и все. То есть других мелких бандитов они тут же это ликвидируют, и мы тут только бандиты, и мы тут только будем брать на лапу Оли. Похоже просто, и все. А твой инструмент им поможет это дело закрепить просто. Вот смотри, если бы у нас контроль в России за коррупцией был бы такой же, как в Америке, допустим. В Америке ты попробуй, да, у тебя зарплата, допустим, $3000, да, а у тебя машина за несколько миллионов. Тебя там налоговая просто со всем твоим дерьмом скушает. А тут нету этого. Человек на 25 тысяч зарплате ездит на Камри, которая стоит почти 4 миллиона. И никаких вопросов к нему. И тут вопрос, это не потому, что они не смогли зафиксировать, куда пошли рубли, а потому что они все вовлечены в коррупцию. Коррупция стала нормой. Откуда у тебя деньги? Объяснение мояти, откуда они? То есть вот так и так. Моя, откуда у тебя деньги? Аллах дает, а ты докажи, что нет Бога. Да. Он так и так не смог бы рассказать, откуда у него деньги, и автоматически американское законодательство его этих денег лишило бы. То есть инструмент яц и отсутствие инструмента яц русский проблем или российский проблем. Не отсутствие инструмента. Шейнлич и инструмент они использовать. На бутылку, они вообще без всякого инструмента могут кого угодно по башке дать. Это проблема. Коррупционеры по башке дать. Бахамцев дочь лишь боже, значит, просто, оказывается, не смогли отследить. Вот ушел, как сорвался с крючка, ушел, боже. Просто сама система коррупционная, и ведут они там электронные деньги, не ведут, мне кажется, они, каким-то этим мелким, независимым, свободным художникам, коррупционерам они помеху это сделают. Возможно, церкви или черный бизнес, и черный рабочий. Бац! С этим бороться дало доктор. То есть банда сумеет эффективно вот этот рынок черных этих, не знаю, забрать себе. То есть, потому что они не делятся там с этой главной бандой. То есть, возможно, это поможет. То есть, какие-то люди не смогут какие-то пригласить таджиков и налог, что уж дача, и там, половина дела вообще экономики. То есть, борьба с этим, да, я согласен, что банда сможет эффективно контролировать многие, эти теневые черные деньги. Тут я не слыхал. Tesla, Haja Heinz, Micha, Bilgal, Dr. Dawson, Gilbert, Osh, Hezemert, Dagam Tado, Ash, Waterloo.
Iran abate beerşan luşata ахшна что стоху литкой центра карта что от берен USB и пользоваться еще картас масан хули юг это тут юг школа больница кидол чату болаться бо изи цахиетон иза. Смотрите, ребят, более проще. Вот это, я вникал, поэтому более доходчиво. Ну, допустим, Тесла, я тебе даю рубль и говорю, пойди купи на эти рубль семечки. Ты когда идешь покупать семечки, ты за эти деньги не сможешь себе купить компот. Потому что в транзакциях этого рубля написано, что государство эти деньги на закупку семечек. Идут цыга. По-черному вообще невозможно этими деньгами расплачиваться, потому что ты в свойствах каждого рубля должен указать, что ты за этот рубль купил там частичку золота. К тебе сразу возникает вопрос. Нет, это понятно. Это как инструмент. Я согласен, что это инструмент. Но инструмент, он полезен и работает, когда он в руках вот этого мастера, который что-то хочет сделать. Контролирующий бешбуй. Вот кто-то контролирует движение. Вот государство выделило на школу, на ремонт школы, и там кто-то это дело контролирует. Действительно ли была отремонтирована школа, действительно ли были куплены эти, и у него есть доступ к этим электронным деньгам, чтобы это проверить и решить, бить танцарь или действием царя. Вот и решающий куй, он становится автоматически новым коррупционным бездонным колодцем. То есть они уже на троих будут раскидывать, вместо того, чтобы раскидывать на двоих. Их ецун ба. Франция примерно карт Виталь Олсен медицинский обслуживание юксу. И только оттуда день хаечка, только медицинское учреждение, аптеки, там врачи, госпитали, все вот операции уничи. Ты только фактуры получаешь в конец месяца, сколько денег они оттуда взяли, حيات سوق ديرو حيات بمن أبتك ونكروش عمام مش حيات سوق حيات يتولك تسربي تسري الله يا أخي تدير نحن فكتوري وقت إشت نستقصى إذا ما دولش تقصى. Ja så iść kontrol majeloice أكيد. عن شو من выделяет то цари и до царкина гидаги чацадой тирха ясно чечон. Алло джипче бензин дуатлия. Олк мацахулитуна. Самое обычно он карту банковский, сан карту ищу от ища но только врачи, но ты только получаешь фактуру, он айо мелхая, вот так примерно. Государство ищет в систему, но цыгаха уловкшу, я шхуначи и арбой дурш буин семейный дурш окцар, царь подряд на хочу, считать мовный левый язык, царь хейшу до хедек до чисто коррупции, тут я проблемы очень, я щук все равно. Это еще. Частные врачи будем семейного олтар, уж обычно альбаштара и карты тали, так получил, был деш, например, на тяжелый молный сейчас деш, вексан, шейца, системшин, духко халятца, бухарют, тут оно основном тиквобе систему. Я думаю, слово нет. Это хорошая система контроля для этой самой банды, но крупная коррупция... Для честных людей. Да. Но для крупной банды, которая является сама государственная коррупционная система, она ничего не сделает. Что, Рогозину, что они не могут отследить, куда у них перевел эти деньги, на что потратил. Аудитинчан, массу гуштер, мадуцики, как, не знаю, Буйсен, Светлотич, то есть, почему не делается? Так точно так же будет делаться. Потому что на психушкой завязаны он. Значит, наверх передавал он, как положено. Да. А что касается вот этого, вот выделили деньги, и на них можно купить только, не знаю, на эту школу ремонт, например, только доски можно купить. Все, больше ничего купить нельзя. Так, и он контролирует, где шел тагуи,
который вот выпускает вот это разрешение, дает, так, вот эти деньги туда, эти деньги сюда, он автоматически становится вот и коррупции очоливать, он становится этим. Потому что даже система выставит, он контролирует. Дирижером становится. Вот, дирижером становится просто, и все. То есть Кербо автоматически с ним уже они делиться будут, и все. Он дальше, чтобы с коррупцией, есть эффективный способ борьбы с коррупцией, абсолютно четкий, это только независимый суд и избираемая сменяемая власть. Никаких других способов борьбы с коррупцией просто не может быть принцип, потому что они сменяемая власть. Коррупция. Ну, гудирду ахсан. Мы могу решать, кто коррупционер, а кто нет. Tesla и лучший год, и лучший год. Чун дал эго бисербатон секундач и дирижерен яделла таидал хиду цоидлан яделла таидал хиду цона дисердал умадат эр лучший ая кастало кулау кидат алатирватти. Не, их систем, мою могу полковники и майоры ФСБ миллиарды долларов имеют в наличке шейчу. То есть елш мою систем, что кто-то контролирует, заносит наверх, те заносят еще наверх, и те заносят еще наверх. То есть она и так существует. Я не вижу, почему коррупция должна... Ну, Путин... Догодиан, он решит всех законтролировать, я не представляю, как он это будет делать. Ну, допустим, он начнет эти циферки смотреть в Excel, вот что так царь потратит на огромные страны, он это не может в активе, даже физически это сделать. Инца еще кто-то кого-то посадить за коррупцию. Что он не сажает? Тесла, любой негуй Путин лагарвабек. Любой момент захватит за коррупцию еще шухцига этой системе. Вся система коррупционная там просто. Там просто свой-чужой, да, играет роль. И до себя. Включая Путина, его тоже за коррупцию. Да, он сам-то там. Сам будет свои электронные деньги, прятать, Путин. И хуалацинах. И он тешь мецагла, да, има подозрение крету. Так будет там шаг лево, шаг вправо, да, в любое время за коррупцию взять твои шуршуху в России систему авулта, любой не, да. Скажем так, СМ, они хотят убрать незаконных коррупционеров. Да, как это смешно звучит. Да, совершенно верно. Tesla hava خطرسك حواتر ماتون إي إفك جانبية وبوسا غاز خيوم شخص هم دايزي هونه تا هم يو حيز تا خين دا يود يو حيزي يو ريسك دا نشلا دا يود خيات космосе. Да, мы уже несколько раз упоминали это, по-моему. Джанибек космонавт. То ли казах, то ли еще кто-то. То ли татарин, я точно не помню. Ну, я не знаю. Я чисто это много раз встречал, это как некий слушок интернетный, urban legend, городские легенды. Что вот станции, Хамир, он гаек раскрутить, он замечал, что она через какое определенное количество оборотов меняла свои, на 180 градусов переворачивалась, меняла свои полюса. Из-за этого они спроецировали, что Земля тоже возможно процессировать. Юла мухуля, да, раскрутить пиша. В следующий момент он начинается якка-йоксу наоборот, что она так переворачивается. Типа. Но это просто чисто ион. Ну, слух такой интернетный, не знаю, полумифический, полунаучный. Точно иду я не знаю, надо посмотреть, есть ли по этому поводу статья. Научная статья Амхаяти, я думаю, 100%. Гипотеза. То, что в Антарктиде точно еще под этим километровым льдом есть леса тропические, там
папоротниковые еще древние леса. Шутига замерзшие. Это известно останки животных. То есть это неизбежно означает, что доказывает, что Антарктида когда-то была, короче, ну, не знаю, Полюса меняли, да? Ну, нет, полюса менять чащил, хермаери, в стратегической зоне они была. Но это можно либо объяснить современной теории тектоники плит, что, мол, Антарктида вот так уплыла, тектонически, плит смещаться лишь туда, за миллионы лет туда уплыла Алмагордовой. А с точки зрения растущей Земли это тоже объясняется. Земля расти дешевле. Понятное дело, что Антарктида потихоньку, короче, сместилась на полюс. То есть это не только переворотом можно объяснять, это можно объяснять и двумя другими теориями. Что-то упал какой-то, если оно там сохранилось, получается, там, если постепенно и все менялось бы, получается, а там резко, видать, замерзло, скорее всего, какой-то метеорит упал или что-нибудь такое, экологический, катастрофа, ларек, скорее всего, я думаю, там резко замерзнет печь. Да, Леха, очень экологические замечания, очень хорошие, действительно. И какой-то астероид, короче, Земля, да, резко поменяла свой полюс, короче, катастрофа. Либо вот этот эффект Джанибекова, да, это в пользу этого аргумента, можно это засчитать. Что резко поменялось. Когда он же, этот спутник, этот космический объект, который там, в котором это все происходит, он же летает вокруг Земли. Скорее всего, когда он пересекает, получается, экватор, даже с водой дует, в северном полушарии, получается, вода против часовой стрелки уходит, например, в канализацию, это известный факт. Через экватор, дальше там в другую сторону, по часовой стрелке. Может, этот эффект, из-за этого дует получается, эффект Джанибекова. Ты запускаешь эту крутящуюся гайку в одну сторону, запускаешь ее, а когда она пролетает над экватором, допустим, она меняет свою обратную сторону идет. Может быть, но пока никаких данных я не нашел по этому поводу. В английской научной среде разве нет этого эффекта? Он не обнаружен. А вот в Википедии есть эффект Джанибекова, на русскоязычная статья. В английской есть? Нет, я не нахожу, по крайней мере. Знаешь, пока в Википедии кто-то, какой-то из энтузиастов это мог написать. Ссылку ищите, на что-то, на исследование внизу. На эффект Джамбетова он похож, когда человек на 180 градусов меняет свое положение. Тещий эффект, да? Вот ссылки. Видео эффекта Джамбекова с международной станции космической, демонстрируемое экипажем МКС-30 Антон Шкапелеровым и Даниэлем Бербенком. Замедленное видео демонстрирует вращение ракетки для настольного тенниса. Демонстрация эффекта Джанибекова смоделирована с помощью Blender. Интуитивное объяснение эффекта Джанибекова. YouTube-видео. Слушай, Википедия, новая статья есть. Эффект Джамбетова. Буду лаку отправить. Можно ее написать, короче. А ссылки шмечаю, Аль-Хатта. Не берут эти ссылки сразу. Ну вот же, Аль, на все это видео. Местный эффект вая. Да. Да, эффект Джамбетова, да. За Украину, за свободу. Что-то чеченское там. Резко поменял, да, направление. Хоть что-то на английском языке есть тут одна статья. A tumbling handle in space, the Janibekov effect. Объяснение указано. Уравнение движения, косинус, тангенс, модуляция.
на английском сайте. Ну, можно сказать, что это popular science. Ну, говорится, хотя бы хоть что-то чеченское, или-то научными. Давайте эффект Джамбетова популяризовать и тоже статью я один чу окуясın. Деген Внизу можно сделать политический термин, точнее социальный термин, социологический. Да, вот, социально-политический, не знаю. Социально-политическое явление. Эффект Джамбетова, да? Ты уешь бог, да? Из-за чего ты будешь? Можно видео подбавить туда. Ты уешь. Эффект Джамбетова. Кстати, Сабусалдина Тешер в основном было завязано на всех этих эффектах Джанибекова, Джамбетова, научных чудесах. Я в 6 классе прочитал, дома была книга «Научные чудеса Корана». Прочитал всю эту книгу и так уверовал. Да, представь, Мелбол, Войнюка. Харун Яхья, выдумщик 80-го века. Там помимо этого еще было типа, что на уровне какой-то мистификации, якобы, когда ты встаешь на намаз, магнитные линии определенным образом проходят через твое тело, да, и всю негативную энергию высасывают из тебя. Там поза в намазе, когда ты стоишь на полу, лежишь так, прислонившись лбом, якобы она повторяет собой золотое сечение, Бог шиштамдар. Прилив крови в голове, там очищаются, там кислородом, там кровь замещается, просто так. Урбук, да, ли там? Намаз, я думаю, это полезная вещь, только как в рамках такой гимнастики, 5-дневной резко. Прилив крови к мозгам, да, я с этим согласен. Да, легкий гимнастик, разминка. И боксон шабол пойд. В этом плане можно согласиться. Да, не более. Сунламыз хершхен волта имам ват цу борг и войнах бохкинах хундбу от цолта в форме, да, физически. Ламыз баня буборг, цу ты дал дешь воркой. Самая смертность среди стариков на всем Кавказе, плюс еще у нас и ковид больше всего людей померло. Так что Лама Садеш был грузинш, да, в 100 раз меньше стариков померло. Но жизнь в горах обязывает иметь хорошую физическую форму. Это если ты живешь, не знаю, в 19-18 веке. Если ты сидишь дома и на машине все время перемещаешься, то уже ситуация там меняется. Кардинально меняется. Ну и бахенах, зикершдеши, там вот это вот. Вот это нах бахенах, ашмаца хули получается с отцом шлиома, то есть был беш бог, редко кто там есть аш. Зикершдеш беш генео бахенах. Бегать, деши, там, тоже это физическая подготовка, потом сели, поели, заправились. Физическая сильная подготовка идет, вообще не прекращающаяся улица, не с возрастом, а постоянно там. Это тоже роль играет. Vai tabaqe nabar шудыч твоюкам их кособях мобильность. Сацает вахи не со угордима улштарх цганюка. Ну, дудри барци божи бар бак букуш. Же сацана и хум я кячу ашварх.
جاي بوات لروش كي غوش شادك ديو دودش حتى بحق شيلي لك دا واخر انسان هم يوشاش شو يا إلى تسارش تا شو أحسن باخ تيا بس يور كتسكو سوا كيان يستاز منو تعويست غير شو يقولون إيش سيتاكو سوا جيش جيان يتاسك بوليون تي ميل شوارت تي قيتايو أسألج حولة يا متية يهودو عديان يشريو إزواج شيتا خاص أميضوق باقيتها ها هون أرسايو أسقيو شاتسين تو أليان أتسيوق يرتنيوق زوتشو إلد ديريو تندير غوديو ويزدم سواشت غيل والدي بو كردتني ديريو تندير غوديو ويزدم ويناتا ويزد خلاش يديات يا اشتي تنلر واش خلا موكشليك ويناخ يخيردو الخيت من حالي بخشنا عليل دي نجي ويزد الحلا دولة ات وغيلك قاعدوك تدا دوك انت وق سجان يوق سجان دقات ديتا قبي ميتر واللي قاتون حلاش سياقش صوت وق حلاش ولا ديكليرن دات غيل قاتليرا خوي يتون انيا بيتر تو سجان دقات فالس شيغرتا هما يوش حجر دويتي وق سجما وي لور يوق دودا يو داخ دويتي Просто объяснять, я что не каду, мегер бац, или дать, стараться сагадва, не бац. Asam hundo hon slug I halas I qailwasing ya muatwana ya vista khilus az ghil dolsh masan khul baqina duqu khulute ghila luqe itakhli tiqashin halas tsakhwa shigartun hum üyesh hajt dawar iduitiata oyna shabo masam ما إذا фильмик, что просто жимольше, значит, баккачар, нек махал биорк, зучун махади, воксаган махади, во-первых, там зучун, воксаган собьешь, добавить арпарт или так дать, объяснять ворпыш. ish Ach, ich höre halas mal Jochstagan сат тяхвала зола. Да. Это еще может быть связано с транспортом, там, с перемещением на лошадях, да, когда на лошади проезжаешь, иногда пыль поднимается, и с уважения к старцу ты его пропускал, не поднимая перед ним пыль. Wij deel zaman çah. Barmeti dülli dağuş hulk. Ta gena dol keşnaşkan maşina hoy. Ta ullach gen dol keşnaşkist bülloy dahak. Ideal yoga tayo maşin sosa şu nah wabüs dağıt qoş. Ach erilqa maşin çwa atay şol şu biyak bülür bahtsın. Wa wesen tun şagayter şa üyşeti yaxşın. شيغرتانا وصل يوشيشون بوكسان تاهم خيط سونامي يغلقش دما داي حال غوران دير وحسن هنس ماشيان يوق هنسو دير وسداوت قصدي بيناقه Велик дауша, что Украина есть ламбельшена, инцит рамтя велик ват, и хавашена, сойца цаша, масонир, я соцдвижение, и что цангулан ты вот ты. Я был цретпеш. Это или как там что хилукес. Да, велик уйти Украина, и что советс аха. Да, я говорю, наши негодайся были соци, я белабохот. И на сон это так Украина, и план большой, и милаш хая булин шена, на самете. И процессе его, что штуци гатеш масонет, я соци, машин кавека уси.